کہانیاں عام طور پر روشنی میں لکھی جاتی ہیں، مگر کچھ فائلیں ایسی ہوتی ہیں جو اندھیرے میں جنم لیتی ہیں، جہاں ہر لفظ ایک راز، ہر صفحہ ایک گناہ۔ یہ فائل بھی ایسی ہی تھی۔ عنوان KP721، تیار کنندہ مبینہ طور پر بھارتی خفیہ ایجنسی را کا نارتھ ویسٹ ڈیسک۔ اندر لکھا تھا ایک نام، سہیل آفریدی، خیبر پختونخوا اسمبلی کا رکن اور عمران خان کے اگلے چیف منسٹر کے طور پر نامزد شخص۔ لیکن اس فائل کے مطابق یہ کہانی سیاست کی نہیں بلکہ ایک نیٹ ورک کی تھی۔ یہ فائل منظر عام پر آئی بھی تو اندھیرے سے۔ ڈارک ویب پر ایک گمنام اکاؤنٹ نے اسے اپلوڈ کیا، صرف 4 صفحات، مگر ان میں چھپی تھی تاریخیں، کوڈ نیمز، رقوم اور خون کی بو۔ دستاویز بتاتی ہے کہ سہیل آفریدی کے گرد 3 دائرے ہیں۔ پہلا ٹھیکیدار اور ترقیاتی فنڈز کا حلقہ، دوسرا پولیس اور بیوروکریسی کا گٹھ جوڑ، تیسرا بیانیہ جو عوامی خدمت کے نقاب میں اداروں کو اندر سے کھوکھلا کرتا ہے۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ سہیل آفریدی سے 2 ستمبر 2024 کو جمرود کے راستے ایک کنٹرولڈ رابطہ قائم کیا گیا۔ آفریدی نے رابطے کا خفیہ نظام قبول کیا، ایک درمیانی شخص، ایک عام سا فون اور ہر 3 دن بعد آنے والا ایک پیغام۔ نہ کوئی کال، نہ کوئی جواب، بس حکم جو خاموشی سے پہنچتا اور مان لیا جاتا۔ رپورٹ کہتی ہے کہ وہ عزت چاہتا ہے، حیثیت چاہتا ہے اور سب سے بڑھ کر مقدمات سے محفوظ رہنے کی پناہ۔ اس کے بیانات بار بار ایک ہی سمت مڑتے ہیں، فوجی تعیناتی کی نفی اور چیک پوسٹ کے خاتمے کا مطالبہ۔ اور تبھی وہ اہم ہے۔ خفیہ دستاویز سے حاصل ہونے والی معلومات سے پتہ لگا کہ سوات موٹر وے فیز 1 کے لیے 20 ارب روپے منظور ہوئے، جن میں سے 7 ارب جاری ہوئے۔ باقی رقم CNW ڈپارٹمنٹ کے اندر مبینہ طور پر آفریدی انفلوئنس کے ذریعے روکی گئی۔ اسی دوران مارچ 2025 میں IB کا وہ انسپیکٹر جو انکوائری کر رہا تھا پشاور میں قتل ہوا۔ ایک اور واقعہ سناتے ہیں۔ مئی 2024 میں خیبر ڈسٹرکٹ پولیس نے مبینہ طور پر عسکریت پسندوں، منشیات سمگلرز اور سیاستدانوں کے درمیان روابط کی رپورٹ دی۔ 26 اہلکار نکالے گئے، 15 سے 20 زیر تفتیش رکھے گئے۔ سہیل آفریدی کے بھائی اورنگزیب، منشیات سمگلر اور رکن قومی اسمبلی محمد اقبال بھی ملوث نکلے۔ آپ واقعات کی ٹائم لائن دیکھیں اور پھر بیانات کی ٹائم لائن۔ 27 مئی کو 5 فوجی اہلکار شہید ہوئے۔ حملہ قبول کرنے کا دعویٰ تحریک طالبان پاکستان اور لشکر اسلام نے کیا، لیکن پھر بھی جون 2024 میں سہیل آفریدی نے کہا، ہماری جماعت فوجی آپریشنز اور ڈرون حملوں کی مخالفت کرتی ہے۔ یہ حکومت ایسے اقدامات کے خلاف ہے اور انہیں اجازت نہیں دے گی۔ جون 2024، تعمیرات کے محکمے میں ایک سابق وزیر نے دعویٰ کیا کہ 6 ارب 87 کروڑ روپے کے فنڈز ٹھیکیداروں میں بانٹے گئے ہیں۔ ہدایت مبینہ طور پر 2 ناموں سے آئی، ایک صوبائی وزیر تعمیرات، دوسرا اس وقت کے بااثر رہنما۔ کھیل صرف کمیشن کا نہیں تھا، 2 عددی فیصدی کمیشن یعنی ڈبل فگرز۔ رابطوں کی فہرست میں 4 نام تھے، پہلا سیکرٹری CNW بطور فرنٹ، دوسرا سہیل آفریدی، تیسرا MNA شاہد خٹک اور چوتھا نام تھا علی امین گنڈاپور۔ پھر ہوا ایک واقعہ، لنڈی کوتل کی ایک تنگ گلی میں صحافی جبران خان کو گولی مار دی گئی۔ وہ ان دنوں ٹھیکوں اور منشیات کے گٹھ جوڑ پر ہی لکھ رہا تھا، اور اسی دوران ایک بیان پھر سامنے آیا، یہ دہشت گرد ہماری مرضی سے نہیں آتے، وہ فوج کی مرضی سے آتے ہیں، ملی بھگت سے۔ نومبر 2024، ایک ایسا واقعہ جو خیبر کی پہاڑی وادیوں میں سرگوشیوں کی طرح پھیل گیا۔ ایک برخاست شدہ پولیس اہلکار عارف، وہی شخص جو پہلے قانون کا محافظ تھا، اب فائل کے مطابق جرم کا محافظ بن چکا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے 23 کلو ہیروئن برآمد کی، لیکن ثبوت کے طور پر جمع کرانے کے بجائے اسی منشیات کو دوبارہ مارکیٹ میں بیچ دیا۔ ادائیگی 3 ملین روپے، جو فائل کے مطابق اس نیٹ ورک کو مضبوط بنانے میں لگی جسے سہیل آفریدی سے منسوب کیا گیا ہے۔ روابط کی فہرست طویل تھی۔ پولیس کے فرنٹ میں آفریدی کا بھائی اور AC باڑہ نوید احمد۔ پھر دسمبر آیا
और FC के जवानों ने एक खेप पकड़ ली जिसका ताल्लुक इन्हीं नामों से बताया गया। इसके फौरन बाद तीरा के पहाड़ों में एक रिहाइशगाह को खुद ही आग लगा दी गई जो एक मकामी MPA की थी। कहा जाता है कि वहां पर खेप की मौजूदगी थी और छापे का डर। जुलाई 2025 खैबर पख्तूनख्वा में सोलराइजेशन प्रोग्राम के नाम पर तरक्की की एक नई लहर दिखाई गई। इसके पीछे कहानी कुछ और थी। इल्जाम है कि अरबों रुपए के इस मंसूबे में लागत को मसनूई तौर पर बढ़ाया गया, टेंडर्स में हेराफेरी की गई और फायदा एक मखसूस गिरोह को ही पहुंचाया गया। राब्तों की फहरिस्त में शामिल थे चीफ सेक्रेटरी शहाब अली शाह, सुहेल आफरीदी, MPA अमजद अली और अली अमीन गंडापुर। इन्हीं दिनों एक और वाकया पेश आया। पुलिस एहलकार इसरार अहमद जो मुनशियात स्मगलिंग के केस की तफ्तीश से मुंसलिक थे, बाड़ा में गोलियों का निशाना बने। आप देख रहे हैं कि कैसे तफ्तीशी एहलकार और अफसरान के कत्ल होने का एक पैटर्न है। अगस्त 2025 सोलराइजेशन प्रोग्राम का दूसरा मरहला, जिसे दूसरा ट्रांच कहा गया, ज़ाहिरन तरक्की का मंसूबा था, मगर ये भी हेरा फेरी और गैर मामूली लागत की दास्तान बन गया। रिपोर्ट में लिखा है कि इस मरहले को सुहेल आफरीदी के असर रसूख के तहत कंट्रोल किया गया, जहां टेंडर्स और अदायगियां मखसूस अफराद के जरिए की गईं। राब्तों में शामिल थे बहादुर, जो एक फ्रंटमैन के तौर पर बयान किया गया, आफरीदी का भाई साबिक पार्टी रुकन हुसैन आफरीदी और MPA मीना खान आफरीदी। इसी दौरान एक और वाकया हुआ। खैबर हाईवे के करीब BDU ने एक IED नाकारा बनाया। ये कोई एक दिन का वाकया नहीं था। मई और सितंबर 2025 में भी ऐसी सरगर्मियां देखी गई और इससे पहले भी, लेकिन एक तरफ धमाका खेज मवाद बरामद हो रहा था, सिपाही शहीद हो रहे थे, तो दूसरी तरफ वही सियासी चेहरे बयानात दे रहे थे, बयानात जो हकीकत से बिल्कुल अलग दुनिया में गूंज रहे थे। हम फौजी ऑपरेशंस को मुस्तरद करते हैं, हम ड्रोन हमलों को नहीं मानते और हम मादनी वसाइल पर फौज के कब्जे की कोशिश बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये वो लम्हा था जहां ज़मीनी हक़ाइक़ और सियासी नारों का फासला साफ नज़र आता था, जहां एक तरफ वर्दी में मलबूस जवान अपनी जानें दे रहे थे और दूसरी तरफ ऐवानों में बैठे लोग उन कार्रवाइयों की मुखालिफत को अवामी खिदमत बनाकर पेश कर रहे थे। ये शख्स इज्जत, हैसियत और कानूनी तहफ़्फ़ुज़ का ख्वाहा है। वो पुलिस और ठेकेदारों के हलकों में बासानी घुल मिल जाता है, अवामी हुजूम में खुद को ज़्यादा महफूज महसूस करता है और ख़तरा मोल लेने से नहीं घबराता। रिपोर्ट कहती है कि वो इंतहाई नज़्म के साथ हमेशा एक ही बयानिया दोहराता है, फ़ौज की मौजूदगी के ख़िलाफ़ और चेक पोस्ट के ख़ात्मे के हक़ में। उसके पास ज़मीनी हालात की मालूमात होती हैं, रास्तों की तफसील, ज़ख़ीरा गाहों के मकामात और उन एहलकारों के नाम जिन पर उसे एतमाद है। 6 मुख्तलिफ चेन्स में यही पैटर्न दोहराता है। सुहेल आफरीदी की मालियात, स्मगलिंग और ठेकों के मुनाफे पर खड़ी हैं, जिन्हें ज़िले अफसरान और हम ख्याल एहलकार तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। जब फौजी दबाव बढ़ता है तो वाक़यात में इजाफा हो जाता है और ऐन उन्हीं लम्हों में ऐसे बयानात दिए जाते हैं जो सूरत हाल को सियासी रंग देते हैं। अगर आपको याद हो, हमने अपनी एक वीडियो में गंडापुर कबीले के स्मगलिंग नेटवर्क पर बात की थी और आपको ये बताया था कि इमरान खान के लिए गंडापुर बेहतरीन चॉइस आखिर क्यों थे। इसलिए क्योंकि उन्हें कोई विजन वाला लीडर नहीं चाहिए था, बल्कि उन्हें वो बंदा चाहिए जो इंतशार की सियासत को आगे लेकर चल सके, जिसमें धरने, जुलूस, आंसू गैस शामिल है, जो एंटी फौज बयानियाँ रखता हो और चला भी पाए। अब खान साहब की नज़र में गंडापुर की वो बात नहीं रही, इसीलिए अब एक और नाम सामने आ गया, वो नाम जिसकी सरगर्मियों की तफसील हम इस रिपोर्ट में आपको बता चुके हैं। तो सवाल फिर वही है, क्या निज़ाम वाकई बदल रहा है या बस किरदार बदल रहे हैं, या एक और पावर गेम है जो पर्दे के पीछे है।